Hello students, welcome to my lectures, welcome to my YouTube channel. This is the lecture series on Fourier transformations. In the previous session, in the previous semester, we have completed Laplace transformation. In this semester, we have seen the applications of Laplace transformations. In the last class, we have started the Fourier transformations and we defined the Fourier transformation and the inverse Fourier transformations, and we have solved 2 to 3 examples. In this class, I will take few more examples on the Fourier transformation. So before going to the Fourier transformation problems, let us see what is the definition of the Fourier transformation once again. So we have defined the Fourier transformation of a function f of x. Fourier transformation of the function f of x will be is equal to, so that is from minus infinity to infinity, f of x e power minus isx dx. So obviously after integrating I will get a function of f of x here. It is a function of f of s. Okay. Then what is the inverse Fourier transformation we have defined? So inverse I will get f of x, that is inverse Fourier transformation of f of s is equal to 1 by 2 pi minus infinity to plus infinity f of s e power, this is I sx into ds. Okay. So we are going from one space to another space. X అనే ఒక స్పేస్ నుంచి S అనే ఒక స్పేస్ లోకి వెళ్తున్నాం. In physics we see the coordinate transformation from one frame of reference to another frame of reference. Okay. So let us take a problem. So already in the previous class we have taken 2 examples. Let us take another example based on this. So the problem will be as follows. The problem is as follows. Let us take the problem. Find the Fourier transformation of the function f of x defined by, the function f of x is defined like this, that is equal to 1 for modulus of x less than a, 0 for modulus of x greater than a, and hence evaluate first question అంటే దాని Fourier transformation కనుక్కోవాలి, and hence evaluate the integrals from minus infinity to plus infinity sin sa cos sx divided by s with respect to ds. What is the integration of that? Then second question is, the second question will be as follows. The second question, then again it is integration, that is from 0 to infinity. Integration is from 0 to infinity sin s by s ds. సో ప్రాబ్లం ఇది, ఫంక్షన్ ఇది ఇచ్చాడు, దీని Fourier ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కనుక్కోవాలి. అలా తెలిసిన తర్వాత after knowing the Fourier transformation of this function, we need to evaluate these integrals. The first integral is from minus infinity to plus infinity. The function is sin of sa cos of sx divided by s with respect to s, and sin s divided by s with respect to s. ఇది మనం కనుక్కోవాలి. ఓకే, క్వశ్చన్ రాసుకోండి, ఎలా ఎవాల్యుయేట్ చేయాలి. ఫస్ట్ Fourier ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కనుక్కొని then afterwards we will go it. Yeah. Okay. Fine. Yes. So first we will try to find the Fourier transformation. First we will try to find the Fourier transformation.
ఎలాగనుకుంటాం? వాట్ ఈస్ ద ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ఎనీ ఫంక్షన్? దట్ ఈస్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. కానీ అక్కడ ఈ ఫంక్షన్ని మనకు మైనస్ ఇన్ఫినిటీ నుంచి ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ వరకు తీసుకోవాలి, అసలు అక్కడ డిఫైన్ చేయలేదు. సో ఇన్ ద లైన్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ, ఇక్కడ ఎక్కడో మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ఉంది, ఇక్కడ ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ ఉంది, కానీ మనకు ఫంక్షన్ విల్ బి 1 ఓన్లీ ఫర్ ద రీజన్ దిస్ ఇస్ x ఈక్వల్ టు 0 అనుకుంటే దిస్ ఇస్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు a మైనస్ a, దిస్ ఇస్ a మైనస్ a. ఈ రీజన్ లో మాత్రమే ఇట్ హాస్ డిఫైన్డ్, ఇట్ హాస్ అ వాల్యూ ఆఫ్ 1. రెస్ట్ ఆఫ్ ద రీజన్స్, ఈ రీజన్ మొత్తం 0, ఈ రీజన్ మొత్తం 0, అంతేనా? సో మనం ఇంటిగ్రేషన్ స్ప్లిట్ చేసుకోవచ్చు, మైనస్ ఇన్ఫినిటీ నుంచి మైనస్ a, మళ్ళీ మైనస్ a నుంచి 0, మళ్ళీ 0 నుంచి a, దెన్ మళ్ళీ a నుంచి ఇన్ఫినిటీ. సో ఆ రీజన్లో ఎలాగో ఫంక్షన్ వాల్యూ 0 కాబట్టి విల్ గెట్ ఇట్ 0. అంటే ఇప్పుడు ఏం రాసి మనం డైరెక్ట్గా, సో ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ the f of x will be is equal to, you no need to put the integration from minus infinity to plus infinity, it is from minus a to plus a, it is from minus a to plus a, it is from minus a to plus a. What is the value of f of x will be? F of x is 1 and e power minus isx with respect to x. What is the integration of e power minus isx? E power x ki e power x, e power kx అనుకోండి, e power kx divided by k అలా పెడితే then Fourier transformation of f of x will be is equal to upper limit and lower limit కూడా మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ కింద మైనస్ is e power minus isx, upper limit is a and lower limit is minus a. You substitute first upper limit and lower limit, then see what you will get here. Then I will get here minus is will be here, upper limit e power minus isa minus e power isa. Okay, then you interchange with the minus sign and multiply with 2 and divide it by with 2, then what I will get here? So that will be is equal to 1 by s by 2y multiply with 2 and divide it by with 2, e power isa minus e power minus isa. So now you recognize what is that term will be, e power isa minus e power minus isa divided by is will be, what is that? చెప్పండి, what is this? e power I theta will be cos theta plus I sin theta రాస్తాం కదా మనం. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని e power I theta is cos theta plus I sin theta. అప్పుడు e power minus I theta is equal to ఏమవుతుంది, cos theta minus I sin theta. రెండింటిని యాడ్ చేస్తే cos theta వస్తుంది, అదే సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే e power I theta minus e power 2y into sin theta, అంటే బై 2 అంటే sin theta రాయొచ్చు దాన్ని. సో ఫైనల్గా మనకు ఏమొస్తుంది ఆన్సరు, 2 by s into that is sin of sa. సో మనకు ఫైనల్గా Fourier transformation of the function f of x is equal to 1 that is defined in the region minus a to a is 2 by s into sin of sa. First part of the problem is over. And Fourier transformation of the function మనం అనుకుంటేసాం, that is very simple to calculate also. Then the second part will be the task that we need to solve here. What is the second part of the problem will be, we need to evaluate the integrals. Okay, then Fourier transformation అయితే వచ్చేసింది, that is 2 by s into sin of s by a. Then how to calculate the second part of that, integrals unknown ఇచ్చాడు, that to be ఇక్కడ Fourier transformation through ద్వారానే కనుక్కోవాలి మనం, by applying that Fourier transformation techniques only we need to calculate. Okay, so let us will, and that to be ఇక్కడ వాడు ds అని అంటున్నాడు. సో ds అని ఉండేది ఎక్కడ ఉంటుంది మనకు, ఇన్వర్స్ Fourier transformation లోనే ఉంటుంది. somewhat we need to apply the inverse Fourier transformation technique ఇక్కడ. ఓకేనా, ఇన్వర్స్ Fourier transformation techniques వాడితే వస్తుందేమో చూద్దాం. సో I leave that inverse Fourier transformation technique here. So let's see here how to evaluate. సో దీన్ని అరేంజ్ చేస్తున్నా నేను. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి, మనకి ఏమొచ్చింది ఆన్సర్ 2 by s into sin of sa.
సో అప్పుడు ఇంటిగ్రల్స్ ఎవాల్యుయేట్ చేద్దాం. ద ఫస్ట్ ఇంటిగ్రల్ కోసం ట్రై చేద్దాం. సో ఫర్ దట్ పర్పస్, ఫర్ ద ఫస్ట్ ఇంటిగ్రల్ పర్పస్, ఐఎమ్ టేకింగ్ హియర్ ఇన్వర్స్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. సో ఇన్వర్స్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2π టైమ్స్ దీని చూడండి, 2π టైమ్స్ f of x, ఆ 2π ని తీసుకొచ్చేస్తాం. సో మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ f of s e power isx ds will be is equal to 2π into f of x. 2π into f of x. So f of s place లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. దట్ ఈస్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ f of s ప్లేస్ లో ఏమొచ్చింది నాకు 2/s into sin of sa e power isx into ds will be is equal to ఏమొచ్చింది మనకు f of x will be 1 for 0 less than a, sorry, minus at and 0 for that, అంటే 2π f of x. So 2π f of x అట్లా పెడదాం. So now what we required here, it is e power isx. దీన్ని మనం చేంజ్ చేద్దాం. e power isx, e power isx అంటే ఏంటి ఇక్కడ, e power isx will be is equal to cos of sx plus I into sin of sx. అంటే టూ పార్ట్స్ వస్తాయి, ఒకటేమో రియల్ పార్ట్, ఇంకోటేమో ఇమాజినరీ పార్ట్. సో నా యూ సపరేట్ దట్ రియల్ పార్ట్ అండ్ ఇమాజినరీ పార్ట్, వాట్ యూ విల్ గెట్ హియర్. సో రియల్ పార్ట్ ని సపరేట్ చేయండి, ఇమాజినరీ పార్ట్ ను సపరేట్ చేయండి, సపరేట్ చేసి రాయండి ఏమొస్తుందో మనకు చూద్దాం. సో సపరేట్ రియల్ పార్ట్ అండ్ ఇమాజినరీ పార్ట్స్ హియర్. సో లెట్ us write for the real part. రియల్ పార్ట్, సో రియల్ పార్ట్ లో ఏమొచ్చింది మనకు కాస్ sx వచ్చింది. సో sin sa కాస్ sx, ఈ 2 ని ఇటు పంపించండి, 2 క్యాన్సల్, పై ఒకటి మిగులుతుంది. సో రియల్ పార్ట్ మనం తీసుకున్నప్పుడు మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ కాస్ sx sin ఆఫ్ sa ఇంటూ కాస్ ఆఫ్ sx డివైడెడ్ బై s, ఈ 2 ని ఇటు పంపించేసిన పై అయింది. సో రియల్ పార్ట్ లో ఇక్కడ ఓన్లీ f of x లో ఉంది, రియల్ పార్ట్ ఉంది, ఇమాజినరీ పార్ట్ లేదు. సో ఆన్సర్ నాకు ఏమొస్తుంది, పై f of x. f of x వాల్యూ ఎంత ఉంది మనకి, ఇట్ ఈస్ 1, అంటే పై ఫర్ మాడ్యులస్ x లెస్ దాన్ a, 0 ఫర్ మాడ్యులస్ x గ్రేటర్ దాన్ a. మాడ్యులస్ x గ్రేటర్ దాన్ a అయిపోయింది. సో నౌ కంపేర్ ద ఇమాజినరీ పార్ట్. ఇమాజినరీ పార్ట్ లో అసలు మనకి ఏమి ఉండదు, అక్కడ ఇమాజినరీ పార్ట్ లో 0 వచ్చేస్తుంది. సో ఇమాజినరీ పార్ట్ అసలు అది అవసరం కూడా లేదు, వాడు అడిగింది మనకి ఏంటి, మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ సైన్ ఆఫ్ sa కాస్ ఆఫ్ sx బై s. సో మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ఇన్ఫినిటీ సైన్ ఆఫ్ sa కాస్ ఆఫ్ sx బై s ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత. దాని ఆన్సర్ విల్ బి డిపెండింగ్ అపాన్ ద ఏ వాల్యూ, ఏ వాల్యూని బేస్ చేసుకొని ఉంటుంది. సో ఇఫ్ ఏ వాల్యూ దానికి x ఈజ్ లెస్ దాన్ a, అంటే మైనస్ a నుంచి ఏ రీజన్ లో ఉంది అంటే ఆన్సర్ పై, అదర్ దాన్ దట్ రీజన్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ ద 0 వాల్యూ అంతే. ఇమాజినరీ పార్ట్ చేశారంటే ఏమొస్తుంది, ఇమాజినరీ పార్ట్ లో సైన్ sa సైన్ sx, అంటే ఇక్కడ కాస్ xs ప్లేస్ లో సైన్ sx డివైడ్ బై s, ద ఆన్సర్ విల్ కమ్ యాస్, దెన్ ఇమాజినరీ పార్ట్ అటు సైడ్ ఉండనే ఉండదు కాబట్టి 0 వచ్చేస్తుంది ఆ ఇంటిగ్రేషన్. ఓకే, దెన్ వాట్ ఇస్ ద సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ ఇంటిగ్రల్ విల్ బి, దట్ ఈస్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ సైన్ s బై s ds. సో సైన్ s బై s ds కావాలి అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ లాజికల్ గా ఆలోచించండి, ఏం పెట్టాలి మనకు, సైన్ s బై s రావాలి. సైన్ s బై s రావాలి అంటే x వాల్యూ సైన్ s బై s రావాలి అంటే a వాల్యూ 1 అవ్వాలి, x వాల్యూ 0 అవ్వాలి. a వాల్యూ 1 అవ్వాలి, x వాల్యూ 0 అవ్వాలి. లెట్ us take that part. సో సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఇంటిగ్రల్ కోసం I'll solve here. సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఇంటిగ్రల్ ఏం కావాలి, a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 పెడదాం అండ్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 పెడదాం. సో x ఈక్వల్ టు 0 పెడదాం, ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుందా, డెఫినెట్ గా సాటిస్ఫై అవుతుంది. అంటే x ఈక్వల్ టు 0 ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ 1 ఉంది, ఇక్కడ -1 ఉంది. ఓకే, కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది, డోంట్ వర్రీ. అలా తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది నాకు, మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ సైన్ ఆఫ్ s బై s కాస్ ఆఫ్ s, x ప్లస్ లో 0 పెడితే కాస్ 0 వస్తుంది. వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కాస్ 0 విల్ బి 1. సో 1. సో ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది మనకు అప్పుడు, ఓన్లీ ఈ రీజన్ లోనే, అంటే a ఈక్వల్ టు 1 వరకే తీసుకుంటున్నాం, 1 -1 అంటే ఇది ఒక్కటి తీసుకుంటే చాలు.
you no need to take this integral అంటే ఇది రాదు ఓకేనా సో దెన్ ఐ విల్ సాల్వ్ హియర్ ఏమొస్తుంది ఫైనల్ గా దట్ ఇంటిగ్రల్ సో లెట్ మీ అరేంజ్ దిస్ So then what I will get here? Then from there, that is minus infinity to plus infinity sin of s cos 0 is 1 by s will be is equal to, that is only pi, that's enough. So obviously for model x of x, that is 0, you don't need to put that, anyway it is the values, na? You don't need to take it. It is a pi. Is a pi. Okay. Now it can be written as twice. So the function will be even function or odd function. It is an even function. So replace s with minus s. So even function it is. So 2 times we can write 0 to infinity sin s by s is equal to pi. So 2 need to పంపించండి. So నాకు 0 to infinity sin s by s getting as pi by 2. It is pi by 2. This is one of the famous integral. What is the area under the curve bounded by x-axis and y is equal to sin x by x curve? మీరు చాలా సార్లు నేర్చుకుంటారు. That is a finite area. Okay. So note down. So this is how the sin x by x looks like. The graph of sin x by x. So మీరు ఎక్కడైనా చూసుకోవచ్చు. నేను జస్ట్ నా దగ్గర ఉన్న క్యాలిక్యులేటర్లో గ్రాఫ్ గీసాను నేను. That is the graph of sin x by x. ఓకే. సో మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఇంటర్నెట్ టూల్స్లోనో లేకపోతే మీరే ట్రై చేయొచ్చు. What is the graph of sin x by x అని. We'll go for another problem. ఓకే ఒక ప్రాబ్లం చూసాం కదా ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కనుక్కోవడం త్రూ దట్ evaluating some integrals. Let us take another problem similar to this. ఇంకో ప్రాబ్లం తీసుకుంటే మనకి ఏంటో తెలుస్తుంది అసలు ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కనుక్కున్న తర్వాత ఇది ఇంటిగ్రేషన్స్ కనుక్కోవడంలో అంటే డిఫికల్ట్ ఇంటిగ్రేషన్స్ కనుక్కోవడంలో ఎంత ఈజీ అవుతుంది అని. Let us go for that another problem. ఇంటిగ్రేషన్ బాగా తెలిసిండాలి అంతే. ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ లో లాప్లేస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కానీ
ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కానీ మోస్ట్లీ ఏ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అయినా ఇంటిగ్రల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఇవన్నీ. అంటే మీకు ఆ ఇంటిగ్రేషన్ అనేది కరెక్ట్ తెలిస్తే ఆటోమేటిక్గా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఈజీ అయిపోతాయి. బేసిక్ డెఫినేషన్ తెలియాలి. సో మనం ఇంకా ఫేమస్ థీరమ్స్ ఉన్నది దీంట్లోనే. జస్ట్ లైక్ మనం లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఎలా అయితే థీరమ్స్ డిస్కస్ చేసామో దీంట్లో కూడా మనం అలా థీరమ్స్ డిస్కస్ చేయాలా. సో కొన్ని ఈ ప్రాబ్లం చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం ఆ థీరమ్స్ గురించి మాట్లాడదాం. లెట్ us టేక్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ లైక్ దిస్. ఇందాక చేసిన ప్రాబ్లం లాగే ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. సో లెట్ us టేక్ దట్ ఎగ్జాంపుల్ విల్ బి ద క్వశ్చన్ యాజ్ ఫాలోస్. సో ఇంకొక ప్రాబ్లం మీకు చేయడానికి ఒక ఫంక్షన్ ఇలా డిఫైన్ చేశాడు. ఎలా డిఫైన్ చేశాడంటే f of x is equal to 1 minus x square అంట. ఏ రీజన్ లో? ఫర్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ x less than 1. 0 ఏ రీజన్ లో? ఫర్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ x greater than 1 అనే రీజన్ లో. అయితే దీని ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కనుక్కోవాలి. నో డౌట్, ఫైండ్ అవుట్ ద ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. Then along with that, first question will be find the Fourier transformation of this function f of x. Then second question will be what evaluate this integral. So 0 to infinity x 0 to infinity రాస్తున్నాను ఇంటిగ్రల్ ఏంటో minus s cos s plus sin s divided by s cube into cos s by 2 into ds will be is equal to 3 pi by 16 అని మనం ప్రూవ్ చేయాలి. యాక్చువల్లీ ఈ వాల్యూ ఎంత కనుక్కోవాలి. ఇది సో ఆ ఇంటిగ్రేషన్ వాల్యూ ఎంత, ఆ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ ఎంత మనం కనుక్కుంటే దట్స్ ఎనఫ్. మరి ఎలా చేద్దాం? హౌ వి విల్ అప్రోచ్ హియర్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అయితే కనుక్కుందాం. ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ కనుక్కుందాం. దాని ఆ తర్వాత ఎలా చేయాలనేది ఆలోచిద్దాం. ఫస్ట్ లెట్ us డిటర్మైన్ ద ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్. సో లెట్ us అరేంజ్ దాని ఇంటిగ్రల్ గురించి తర్వాత ఆలోచిద్దాం. సో దీనికి ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అయితే కనుక్కుందాం. ఫస్ట్ వాట్ ఇస్ ద బేసిక్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్? సో ద డెఫినేషన్ ప్రకారం ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ఎనీ ఫంక్షన్ f of x is defined as so minus infinity to plus infinity f of x into e power minus isx dx. సో దీంట్లో f of x వాల్యూ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసే ముందు జాగ్రత్త ఆలోచించండి. మాడ్యులస్ ఆఫ్ x లెస్ దాన్ 1 అంటే -1 నుంచి +1 మధ్యలో మాత్రమే దీనికి వాల్యూ ఉంది. అదర్ దాన్ దట్ రీజన్స్ లో వాల్యూ ఉంది కానీ దట్ వాల్యూ విల్ బి 0. అంటే మనము -∞ నుంచి -1 వరకు వాల్యూ 0, మళ్ళీ -1 నుంచి 0 నుంచి +1 వరకు వాల్యూ ఇచ్చాడు 1 minus x square. ఆ తర్వాత మళ్ళీ 1 నుంచి ఇన్ఫినిటీ వరకు మళ్ళీ 0నే. సో కాబట్టి ఇంటిగ్రేషన్ లో డైరెక్ట్ గా నేను ఏం చేయొచ్చు ఇట్లా. సో ఇలాంటప్పుడు సింప్లీ డైరెక్ట్ నేను -1 నుంచి +1 కి రాసేయచ్చు. I can directly write from -1 to +1. So f of x ఎంత ఉంది ఈ రీజన్ లో? 1 minus x square into e power minus isx dx. ఇప్పుడు ఈ ఇంటిగ్రేషన్ కనుక్కోవాలి. -1 నుంచి +1 ఇంటిగ్రేషన్ ఎలా కనుక్కోవాలి? ఎలా కనుక్కుంటాం ఈ ఇంటిగ్రేషన్ ని? యూ కెన్ అడాప్ట్ ద టెక్నిక్స్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ రూల్, u into v మెథడ్. లెట్ us take this is u, let us take this is v. సో u into v టెక్నిక్, ప్రోడక్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్ అంటాం కదా. సో ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్ ద్వారా దీన్ని మనం కనుక్కోవచ్చు. వాట్ ఇస్ ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్ లో ఏం వస్తుంది మనకు? సో u into ఇంటిగ్రేషన్ uv, సో u into ఇంటిగ్రేషన్ v మైనస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ v అండ్ డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ u. కానీ ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా 1 minus x square ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ టైం డిఫరెన్షియేషన్ విల్ గివ్ యూ 1 కి 0, x square కి -2x వస్తుంది. సో ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ e power x ఎన్నిసార్లు చేసినా e power x ఉంటుంది. సో కాబట్టి మళ్ళీ సెకండ్ టైం కూడా ఇంకోసారి ఇంటిగ్రేషన్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం, మళ్ళీ బై పార్ట్స్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకేనా? సో దట్ పార్ట్ ఐ విల్ నాట్ డూ హియర్. సో నేను మీకే ఇస్తున్నానని ఆ పార్ట్ మొత్తం చేయండి.
then whatever the result I'll write here. That integration by parts, I hope you can do it. It is your like intermediate level problem. Then inti kuda ichesanu ela cheyalani u into v. So u into integration v e power minus ix ni chesthe e power minus ix divided by minus is. Malla limits pettandi, malla integration of v. Okay, a result en rasta, that result itself is the answer for us. So that means Fourier transformation of f of x, finally I get that will be is equal to 4 by s cube minus s cos s plus sin s. This is the part. So నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్ చేయండి, ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్ చేసిన తర్వాత అప్పర్ లిమిట్ లోయర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఓకే, దాన్ని అదంతా సింప్లిఫై చేసిన తర్వాత యూ విల్ గెట్ లైక్ దిస్. This is the first part of the problem is over. Then what is the second part of the problem? The second part of the problem is there you need to evaluate the integral. You need to evaluate the integral. What is that integral? Will be 0 to infinity. We need to evaluate that integral 0 to infinity. That integral will be 0 to infinity. 0 to infinity minus s cos s plus sin s whole divided by s cube into cos of s by 2 into ds. ఈ వాల్యూ ఎంతనో మనం ఇంటిగ్రేట్ చేసి కనుక్కోవాలి. దానికోసం మనం ఇన్వర్స్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ ని ఇందాక యూజ్ చేసామో ఇంత ముందు ప్రాబ్లంలో అలాగే వాడతాం. విల్ అప్లై దట్ ఇన్వర్స్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ ఐడియా. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఆ ఇన్వర్స్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ ఐడియా ప్రకారం, సో ఇన్వర్స్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ దట్ ఈస్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ f of s e power isx into ds will be is equal to 2 pi times f of x. 2 pi times s. సో మళ్ళీ దీన్ని e power ix నేమ్ రాయొచ్చు మనం, cos of sx plus I sin sx రాయొచ్చు, రియల్ పార్ట్ అండ్ ఇమాజినరీ పార్ట్. సో యాజ్ యూజువల్ గా మనం రియల్ పార్ట్ ని తీసుకుందాం. టేక్ ద రియల్ పార్ట్, ఎందుకంటే మనకు కావాల్సింది కాస్ ఇక్కడ ఇంటిగ్రల్ లో, రియల్ పార్ట్ ఇక్కడ నుంచే వస్తుంది. అంటే రియల్ పార్ట్ తీసుకుంటే నాకు మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఇందాక ఇక్కడ వచ్చింది. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఏమొచ్చింది 4 by దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్, ఏమొచ్చింది అది రాద్దాం. 4 by s cube minus s cos s plus sin s. రియల్ పార్టే కాబట్టి ఏమొస్తుంది మనకు cos sx. సో అటు సైడ్ రియల్ పార్ట్ ఏముంది మనకు 2 pi times f of x, 2 pi times f of x అది ఉంచుతాం, 2 pi times f of x. ఓకే, నా s క్యూబ్ కావాలి మనకి, మైనస్ s ఉంది, cos s ఉంది, sin s ఉంది, s క్యూబ్, ఈ 4 ఇటువైపు తీసుకెళ్దాం, pi by 2 వస్తుంది. సో అండ్ దట్టు ఇక్కడ ఏం కావాలా, cos of s by 2 కావాలా. s by 2 లో ఇక్కడ చూడు cos of s x ఉంది, అంటే x ప్లేస్ లో 1 by 2 కావాలా. అంటే లెట్ us take that only, put x is equal to 1 by 2. f of x లో కూడా 1 by 2 పెట్టాలా. 1 by 2 అంటే ఎక్కడ వస్తుంది, గ్రేటర్ దాన్ 1 లెస్ దాన్ 1 అంటే ఇక్కడ వస్తుంది. అంటే 1 by 2 పెడదాం, అంటే 1 minus 1 by 2 హోల్ స్క్వేర్, అంటే 1 minus 1 by 4. 1 minus 1 by 4 అంటే ఏమొస్తుంది, 3 by 4 వస్తుంది. సో ఈ 4 ని కంప్లీట్ చేద్దాం. సో మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ అయింది అక్కడ దాకా. సో మైనస్ ఎస్ కాస్ ఎస్ ప్లస్ సైన్ ఎస్ డివైడెడ్ బై ఎస్ క్యూబ్ ఇక్కడ దాకా. ఓకే, సో కాస్ ఆఫ్ ఎస్ బై 2, కాస్ ఆఫ్ ఎస్ బై 2. ఓకే, ఈ 4 ని పంపించాం కాబట్టి పై బై 2 అయింది. 2 pi by 4 ఇటు వస్తే పై బై 2 ఉంది. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ లో ఎఫ్ ఆఫ్ 1 by 2 పెట్టాం కాబట్టి 1 minus 1 by 4 దట్ విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుంది మనకు 3 pi by 4 వస్తుందా. దట్ విల్ కమ్ యాజ్ 3 pi by 4. సో సరే 3 by 4 అదే 3 pi by 4 అంటే అప్పుడు ఏమొస్తుంది నాకు 3 pi by 8.
3π/8. కానీ మనకు కావాల్సింది 0 to ఇన్ఫినిటీనే. ఇది ఇప్పుడు ఆడ్ ఫంక్షన్ ఏమో చూద్దాం. ఇక్కడ -s, ఇది నో ప్రాబ్లం, ఎస్ పెడితే -s ఈవెన్ ఫంక్షన్ అంటే ఎస్ ఉంది. ఇది మొత్తం ఆడ్ ఫంక్షన్, ఇది ఆడ్ ఫంక్షన్, ఇది ఆడ్ ఫంక్షన్, ఓవరాల్ గా ఆడ్ ఫంక్షన్, ఇది ఈవెన్ ఫంక్షన్. ఆడ్ మల్టిప్లైడ్ బై ఈవెన్ ఇస్ అగైన్ ఆడ్ ఫంక్షన్. ఆడ్ ఫంక్షన్ కాబట్టి ట్వైస్ రాసేయచ్చు మనం. సో దిస్ వీ కెన్ రైట్ ట్వైస్ ఆఫ్ దట్. సో 2 times, so 0 to infinity entire thing, -s into cos s plus sin s divided by s cube whole multiplied by cos of s by 2 will be is equal to 3π/8. 3π/8. సో 2 నాటి తీసుకెళ్ళండి, అప్పుడు ఏమొస్తుంది 3π/16. అంటే దీని ఆన్సర్ ఏమొచ్చినట్టు మనకు 3π/16 వచ్చినట్టు. అర్థమైందా? సో ఇలా మనకు ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కనుక్కోవడం తెలిస్తే కనుక వీ కెన్ ఎవాల్యుయేట్ సమ్ ఆఫ్ ద కాంప్లికేటెడ్ ఇంటిగ్రేషన్స్. సో ఇలా కాకుండా ఈ మెథడ్ ద్వారా కాకుండా సపోజ్ మీరు ఇంటర్మీడియట్ లో నేర్చుకున్న టెక్నిక్స్ తోటి దీన్ని కనుక చేయగలిగితే ఇట్స్ గ్రేట్. యూ కెనాట్, ప్రాబ్లీ ఇట్ విల్ బికమ్ టఫ్ జాబ్. చేయొచ్చినామో కానీ ఇంత ఈజీగా అయితే చేయలేము. ఓకేనా? సో రిమెంబర్ ద టెక్నిక్స్, దెన్ హౌ we have developed the theory of Fourier transformation to understand this complicated integrals. అర్థమైందా? సో నోట్ చేసుకోండి. If you want, you can like go through any book, your textbook itself. Many problems it contains. సో అంటే ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కనుక్కోవడం, తద్వారా త్రూ సమ్ ఇంటిగ్రేషన్స్ కనుక్కోవడం అనేది కామన్గా మీకు వస్తూనే ఉంటాయి. అవి యూ కెన్ ఈజీలీ క్యాలిక్యులేట్. చాలా పుస్తకాలు అవైలబుల్ ఉంటాయి. ఈవెన్ ఇంటర్నెట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఏ గుడ్ సోర్స్ సో దట్ యూ కెన్ గెట్ ద బుక్స్, క్వశ్చన్స్. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీకు ఇంకా చాలా వస్తుంటాయి. కానీ మన సిలబస్ వరకు, మన ఎగ్జామ్స్ వరకు ఏదైతే అవసరమో అది కూడా మన పరిగణలోకి తీసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ యూ ఫినిష్ దట్, దెన్ యూ కెన్ గో త్రూ ఎనీ అదర్ టాపిక్స్. ఓకే, ఫైన్. సో ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ నేను స్టార్ట్ చేస్తానంటే థీరమ్స్ అండ్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. థీరమ్స్ అండ్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ స్టార్ట్ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ డిఫైన్ చేసుకున్నాం, కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేసాం ఎట్లా సాల్వ్ చేయాలని. ఓన్లీ ఉత్త ప్రాబ్లమ్స్ కాకుండా, సో త్రూ దట్ ప్రాబ్లమ్ హౌ కెన్ వీ ఎస్టిమేట్ ద సమ్ ఇంటిగ్రల్స్, హౌ కెన్ వీ ఎవాల్యుయేట్ ద ఇంటిగ్రల్స్ అనేది కూడా చూసాం. Okay, in the next class we will see the some of the important theorems on Fourier transformations, change of scale property, linearity property, shifting theorems. That it is exactly similar to that of Laplace transformation. Man Laplace transformation lo evevaithe chusamo ave malli vastayi. Okay, so the next class we will see the theorems. Thank you. So take care, stay safe, stay at home so that you will be safe. Wear the mask, wash your hands with the soap, or otherwise you can use the sanitizer. At least for every 1 hour you wash your hands with the soap. మీరు ముఖం ఏదైతే కడుక్కుంటారో అదే సోప్తోనే కడుక్కోవచ్చు, లేదా శానిటైజర్ ఉంటే శానిటైజర్ తిప్పుకోండి. శానిటైజర్ ఈ హ్యాండ్స్ మొత్తం వాడుకోవడం బెస్ట్. మీ చేతుల్ని కళ్ళకి, ముక్కుకి, నోరుకి ఎప్పుడు తాకద్దండి అనవసరంగా. అసలు అవాయిడ్ దిస్ కాంటాక్ట్స్. ఓకే, సో ఏమైనా మైల్డ్గా మీకు ఏమైనా అనిపించినప్పుడు, డౌట్ ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా నియర్ బై వెళ్ళి కోవిడ్ టెస్ట్ చేసుకోండి. త్రూ గవర్నమెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ డూయింగ్ ద కోవిడ్ టెస్ట్. ఓకే, టేక్ కేర్, స్టే అట్ హోమ్.